बताएगी ना तू? ठीक है तो फिर हाँ 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 मैं ही हूँ सरोजा, उसकी पहली पत्नी। और तू है अन्नपूर्णा बजाज की पोती सरस्वती बजाज, चंद्रकांता है तेरे बाबा साहब। पूरा जीवन जिन बाबा साहब को देखने के लिए इतना तरसी में, और जब वो हमारे इतने नजदीक, इतने करीब, इतने पास थे। अरे बाबा साहब, हमारी दादी साहब, हमारा पूरा परिवार, तब भी तूने हमारे को सच क्यों ना बताया मायरी, क्यों? हमारी बात सुन, ये सच बाहर ना आ सकता है, वरना हमारी जान को खतरा है। दबा दे इस सच को सारे दिल में, ये बाहर ना आ सकता है सरू। ना मायरी, इतने साल मैंने इसी पल का इंतजार किया है कि कब हमारे बाबा साहब हमारे को मिलेंगे, कब हमारा परिवार पूरा होगा। और अब जब सब हमारे नजरों के सामने हैं, तब मैं चुप ना रहूंगी मायरी, मैं उन्हें सच बता दूंगी। हमारे बाप सबको कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हो? आपकी असली बेटी चंदना है। मैं हूँ आपकी असली बेटी। बाबा साहब, सरू मेरी बेटी है। हाँ बाबा साहब। सरू! 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 दादी साहब, हमारा परिवार सरू! सरू! ना मायरी, आज मैं थारी एक भी ना सुनूंगी। आज मैं अपना सच सबके सामने ला कर रहूंगी मायरी। अगर तूने किसी से भी सच कहा, तुम्हारा भयानक सपना सच हो जाएगा। सरू, थारे को मारी कसम। तू कुछ ना बोलेगी, तो ये सच किसी को ना बताएगी, और वो लोग थारे को जान से मार देंगे। थारी जान को खतरा है। किससे खतरा है हमारे को? कौन मारेगा मुझे मायरी, कौन मारेगा? फिलहाल तो सबसे बड़ा खतरा हमारे बड़े परिवार को है, उस लड़की से जो इस घर की नकली पोती, नकली बेटी बनकर बैठी है मायरी। सब कुछ सच पता होने के बावजूद भी मैं चुप कैसे रहूं मायरी? कैसे मायरी, कैसे? ना मतलब ना, मैंने कहा ना, तू ना बोलेगी, वरना मैं
जाएगी। मायरी, मायरी, सोच ले, थारे को क्या चाहिए? थारा परिवार, थारे बाबा साहब या मायरी? जब तूने तय कर ही लिया है तो आ जाना हमारे अंतिम संस्कार पर। मायरी ऐसा कुछ भी नहीं है, मायरी मायरी तो रुक जा, मायरी तू क्या मारे को वचन दे, तू कभी किसी को ये सच ना बतावेगी तू चंद्रकांता की बेटी है। हाँ मायरी पर तुम के वचन दे स्वरूप, मायरी ऐसे मत कर, मायरी मायरी हमारी बात सुने। वचन दे स्वरूप। मैं वचन देती हूँ मायरी, मैं वचन देती हूँ, मैं किसी को भी सच ना बताऊंगी, लेकिन तू अपने आप को कुछ ना करना मायरी, ऐसे कुछ भी ना करना मायरी। मैंने को बता दा कौन है हमारी जान का दुश्मन, किसकी बात कर रही है, किससे हमारे को खतरा है, तो क्यों इतने डर रहे हैं मायरी? कौन है वो? तू इन सब बातों में ना पड़ स्वरूप। कौन असली पोती, कौन नकली, हमारे लिए थारे और थारे जीवन से बढ़कर और कुछ ना है। ये सच थारी जबान पर कभी ना आना चाहिए कि तू चंद्रकांत सा की बेटी है। वाह सरोजा, कमाल कर दिया तूने। हाँ, तेरी बेटी तो बच गई, लेकिन अभी के लिए। अगर उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की ना, तो कौन मेरी कसम। ठीक और मिला? सर दर्द ठीक है तुम्हारा? चंद्रकांत, मेरा सर दर्द तभी ठीक होगा जब इस घर से ये सर दर्द जाएगा। चंद्रकांत, वो लड़की लाना कम था जो ऊपर से तुम्हें सरोजा का स्टैचू भी ले आया। वेद, थैंक गॉड जो तुमने हॉस्पिटल से मेरी रिपोर्ट्स मंगवा ली। ये नर्स तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रही थी। अगर इस नर्स के भरोसे रहती ना तो आज यहाँ पर आ ही नहीं पाते। ये लोग क्या गए? सरोजा का स्टैचू देखते ही सरू की माँ को पहचान जाएंगे। वहाँ क्या हो रहा है? लेट्स सी, कम। आप लोगों को ये स्टैचू यूनिक लग रहा है, पर मेरे डैड को मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। उसका क्या? देखो कैसे मुझे मेरी माँ की सौतन के स्टैचू के पास भेज दिया ध्यान रखने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि पूजा में उनके साथ मेरी मॉम की जगह किसी और को बैठा हुआ देख मुझे कैसा लगेगा। समटाइम्स मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे डैड को मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। आग! आग? ये क्या हुआ? अरे मूर्ति में आग लग गई। अरे ये कैसे हो गया? देखो तो, ये कैसे हुआ? देखो तो, सरोजा! अरे कोई है? कोई पानी लेके आओ। बलराम, प्रिंस, अरे कोई पानी लेके आओ। आग बुझाओ कोई। वेद, ठीक हो? यार ये सेंटी सरू इमोशंस में बह के सबको सच ना बता दे। हमारा मतलब है हमारी मायरी की तरह है ना आपकी पत्नी, तो बस रहा ना गया हमारे से। अरे ये क्या हो गया? अनिका, ध्यान देना चाहिए ना बेटा। अनिका, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सरोजा का पुतला जल कैसे गया? वाह चंद्रकांत, जो यहाँ है नहीं तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि एक बार भी नहीं ये सोचा कि किस तरह से तुम अपनी वाइफ और बेटी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। और ऊपर से तुम अनिका को ही सुना रहे हो। It's okay, Mom. डैड का
कुछ नया नहीं है। डैड हमेशा से बायस्ड है। मैं तो बस एक एक्स्ट्रा हूँ। हर बार कोई नई पोती आ जाती है और फिर मैं पराई हो जाती हूँ। I'm sorry to intervene, लेकिन आप अनिका के साथ सही नहीं कर रहे चंद्रकांत जी। चंद्रू, चलिए सब प्रसाद ले लेते हैं, चलिए। ये मूर्त भी हमारे रिश्ते की तरह बिखर रही है सरोजा। सोचा था किसी रूप में तो मेरे साथ रहोगी, और तुम तो ऐसे भी नहीं रहना चाहती। पापा सब कितना प्यार करते हैं मायरी से, फिर मायरी क्यों भाग रही है इतने सालों से? किसका डर है उसे? सरो ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है? दादा साहब हमारे को ऐसे देख क्यों रहे हैं? जैसे कोई बोझ उतरा हो उनके सर से। क्या उन्हें हमारा सच पता है? It's आज का सारा भोग हमारी पोती ने अपने हाथों से बनाया है। प्याज लहसुन भी रहे, पूरा सात्विक खाना। बस आपकी थाली लाने गई है, आती होगी। ये चंदा ने अकेले में इतनी मेहनत की है, देखो जरा। इतनी भीड़ का खाना ये छोटी सी जान अकेले बनाए, बहुत गलत। चंदा का फंडा लाइफ में सिंपल है। खाना बाहर से ऑर्डर करो, वाह भाई लूटो, और मेहनत जीरो। देखो तो सही, ये चंदा मैडम कर क्या रही हैं?
अकेले। कैसे? হ্যালো গাইস, তো কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আমার নিউ ব্লগে তোমাদের স্বাগতম। ঠিক আছে, তো আজকে আমার ব্লগ হচ্ছে বেসিক্যালি প্রথম ব্লগ। তো ছাদের ওপরে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ এটা আমার আজকের বাড়ি, দুতলা বাড়ি আছে আমাদের, দুটো সেমি বাড়ি। ঠিক আছে, তো দুটো বাড়ি ছাদের ওপরে উঠে পড়েছি। পিছনে দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম বাগান ফাগান হয়ে আছে, বন জঙ্গল হয়ে আছে, পরিষ্কার করা হয় না, নোংরা আছে। তো ছাদের ওপরে বেশ পরিষ্কার, একদম পরিচ্ছন্ন, বুঝতে পারছো। এদিকে হাওয়া আছে, বিশাল হাওয়া চলছে এদিকে। তো এদিকে দেখো মালটা কাজ, দেখো লুঙ্গি ফুঙ্গি পড়ছে। ঠিক আছে, তো গাইজ আজকে ওয়েদারটা খুব একটা ভালো না, যে কোনো সময় হুটহাট বৃষ্টি হচ্ছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে, মানে মুষলধারে বৃষ্টি না, ঝিরিঝিরি। যে কোনো সময় বৃষ্টি হচ্ছে, যে কোনো সময় আবার রোদ্দুর বেরোচ্ছে, মানে ওয়েদারের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আর আমাদের কথা তো বাদই দাও। তো আজকে দেখছো এদিকে আবার মেঘ করেছে, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আর এদিকে পিছনে হচ্ছে কলা বাগান আছে আমাদের এদিকে, এখানে আছে আমার এগুলো, এটা আমার এরিয়া। এই জায়গাটায় আমাদের আমড়া গাছ আছে, ঘোড়া নিম গাছ, কী সব নিম গাছ বলে এসব আছে। এখানে বালি পাথর পড়ে আছে, সেই ওখানে ইট আছে, ইট অল্প অল্প হয়ে গিয়েছে, অনেক ইট ছিল, বাড়ি করা হয়ে গিয়েছে। তো এদিকে দেখছো এখনো সিঁড়ির ঘর বাকি আছে, ছাদ করতে বাকি আছে। ছাদের ওপরে অনেক কাজ বাকি আছে এখনো, ভিতরে অনেক কাজ বাকি আছে। তো এখন দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি এখনো ছাদ ভিজে আছে, এরকম এখনো ছাদ ভিজে আছে, ছাদ এখনো শোকায়নি। মানে এই বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে 5 মিনিট অন্তর অন্তর বৃষ্টি, বৃষ্টি বন্ধ, এই হচ্ছে। তো ছাদের ওপরে বেশ ক্রিকেট মাঠ হলে এখানে খেলাটা ভালো হয়। এই ছাদে ব্যাটিং করতে হবে আর ওই ছাদে থেকে বল করতে হবে। এরকম একটা মাঠ করার পরিকল্পনা আছে, এখান থেকে ব্যাটিং হবে আর ওখান থেকে বলিং হবে। আর বলটা বেসিক্যালি একটা দড়িতে বেঁধে রাখতে হবে, বলটা বারবার না কুড়াতে যেতে হয়, আবার দড়ি দিয়ে বল টেনে নেব। এই হচ্ছে আমাদের ছাদের সমস্যা মেন একটাই, বল নিচে পড়ে যাবে, এই বাগানে পড়ে যাবে, আবার কুড়াতে যেতে হবে। আর এদিকে দেখো বাগানে পুরোপুরি একদম বন জঙ্গল ভর্তি, পরিষ্কার করা হয় না, যাওয়া হয় না, সব একদম বনে ভর্তি হয়ে গেছে। এখানে একটা পাখি দেখছো, কি একটা ফল নিয়ে এসছে কোথা থেকে, লাল রঙের ফল, কি জানি এটা ফলের নাম জানি না আমি। কোন পাখি এনে খেয়েছে, এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে, হাফ খেয়েছে হাফ ফেলে রেখেছে, খেয়েছে। দেখো দেখো ফলটা দেখো কেমন দেখতে, কেমন একটা ভুতুড়ে টাইপের ফল, ভিতরে কালো রঙের। তো কি জানি কি পাখি খেয়েছে, ওরকমই থাক, পা দেওয়ার ফেলার দরকার নেই, অন্য পাখি এসে খাবে, তাদের খাওয়া নষ্ট করার দরকারই নেই। বেশ হাওয়া চলছে, যে কোনো সময় আবার বৃষ্টি আসতে পারে, বুঝতে হচ্ছে, কারণ হাওয়া চলছে। গাছের পাতা ফাতা দেখো কেমন হচ্ছে। চুল ফুল কাটতে হবে, চুল বড় হয়ে গিয়েছে, ভাবছি উলফ কাটিংটা করবো এবার। উলফ কাটিংটা করতে কমসে কম 1 বছর চুল আমার রাখতে হবে, 1 বছরের বেশি চুল রাখতে হবে, তারপর উলফ কাটিংটা আমার আসবে চুলে। সেভিংসও করা হয় না অনেকদিন ধরে। চারিদিকে দেখছে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে, কালো মেঘ পুরো ছেয়ে আছে একদম। তো অনেক দিন পর ভ্লগ করলাম, তো ভ্লগে কি জানি কি বলছি, পাগলের মতন ভুলভাল বকে যাচ্ছি, জানি না। যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে আজকে। তো বেশিক্ষণ ব্লগ করব না, বৃষ্টির আগে পর্যন্ত যতটা পারি ব্লগ করার চেষ্টা করছি। ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। বেশি করে শেয়ার করবে ভিডিও, নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলে পৌঁছে দেবে, ফ্যামিলি যত লোকজন আছে সবাইকে শেয়ার করবে। এই হচ্ছে ব্লগ। আর কি বলবো বুঝতে পারছি না, প্রথম ব্লগ তো, কোথাও একটা ঘুরতে গেলে সেখানে ব্লগটা বেশ ভালো হতো, বাট ঘুরতে তো কোথাও যেতে পারছি না, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথাও গেলে ভিজে বাড়ি আসতে হবে, বা ভিজতে ভিজতে কোথায় যাবো। আর বাইক আছে, আমরা তো আর বড় লোক না যে 4 চাকা আছে, বাইক নিয়ে কত দূর যাওয়া যায়, আর ভিজে ভিজে ঘোরা যায় নাকি। ভালোই হাওয়া চলছে, যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে, বুঝতে পারছো। এদিকের পরিবেশটা দেখো, বাড়ির সামনে দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে। এই যে দেখছো রাস্তা, ওই সে আলা বদমাইশের গাছ।
তো গাইস ছাদে যে একটু বসবো, বসতেও ভয় লাগছে, যে কোনো সময় প্যান্ট ভিজে যাবে, কারণ ছাদ এখনও ভিজে আছে, পুরোপুরি শুকায়নি, কাজ কমপ্লিট হয়নি ছাদের। ছাদের উপরে নীল টিন করলে তারপরে ছাদটা একটু ক্লিয়ার হবে, ক্লিয়ার হয়ে ছাদটা শুকিয়ে যায়, তখন বসা যায়। বাট এখন বসলে ভিজে যাবে পুরোপুরি, যে কোনো সময় এসে আর বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাবে। অলরেডি বৃষ্টি পড়ছে এক টপ দু টপ করে, যে কোনো সময় আমার মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে। পাখিরা সব নিজেদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে, পাখিরা দেখা গেল এই দেখো পাখি দুটো ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এই দুটো পাখি অলরেডি ঘরে ফিরছে, যে যার মতন ঘরে ফিরছে। প্রায় সন্ধ্যা হতে যায়, একটু পরেই সন্ধ্যা রাত হয়ে যাবে, পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে চারিদিক। তো দেখছো এই একটা আমার এই যে ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, এই একটা ছাদ আর এই একটা ছাদ, দুটো আলাদা আলাদা ঘর। কি বলো ভোলাকে বুঝতে পারছি না, কতদিন পরে ভ্লগ করছি বলতো? 6 মিনিট হয়েছে, কত বড় 15। তো গাইজ আপাতত এদিকে গাঁথনিটা কমপ্লিট হয়েছে, শুধু এবারে ছাদটা করতে বাকি। ছাদে অনেক টাকা দরকার, অনেক টাকার প্রয়োজন, অনেক টাকারই দরকার ছাদের। অত টাকার এই মুহূর্তে অ্যামাউন্ট জোগাড় হয়নি। বেশি করে টাকা জমিয়ে তারপর আবার সিঁড়ি ছাদ দুটো করতে হবে, কিন্তু সিঁড়ি দুটো ভিজে আসতে সিঁড়ি অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে দেখতে অলরেডি স্লিপ হয়ে গেছে ছাদ, বেশি সাইডে যাওয়া যাচ্ছে না, যে কোনো সময় স্লিপ খাবে পা, খেয়ে সোজা ডাইরেক্ট নিচে আমি। শহরের পরিবেশের থেকে এরকম গ্রামের পরিবেশ আমার বেশ ভালো লাগে। চারিদিকে আবার খুব সুন্দর ঠান্ডা পরিবেশ। বিশাল পাখি উঠছে, এদিকে পিছনে বাঁশ বাগানো আছে, এদিকে বেশিরভাগ ঘনবসতি আছে এই জায়গাটায়, যে ঘনবসতি আছে এই সাইডটায়, বাড়ি আছে, মাঠ আছে, সেটা ধান ফান চাষ হয়, চাষি এলাকা আমাদের এই দিকটা বেসিক্যালি। অনেকদিন পরে ব্লগে এসেছি, তো কি বলবো ব্লগে বুঝতে পারছি না। আগে আমি ব্লগ করতাম, অনেকদিন আগে, প্রায় 5-6 বছর হয়ে গিয়েছে ব্লগ করি না, তারও বেশি হবে, তো কম না, 3-4 বছর তো হবেই ম্যাক্সিমাম ব্লগ করি না। তো ব্লগে এসে কি বলবো বুঝতে পারছি না। তো গাইজ যারা যারা ব্লগটা দেখছো, জলদি মানে তাড়াতাড়ি ব্লগটা শেয়ার করো নিজেদের বন্ধুদের কাছে, ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে, নিজের ফ্যামিলি সবার কাছে তাড়াতাড়ি ব্লগটা শেয়ার করে দাও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। তাড়াতাড়ি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও, যতটা পারো শেয়ার করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আরও নতুন নতুন ব্লগ আনবো। ওয়েদারটা পুরো একদম নির্ঝুম হয়ে আছে, যে কোনো সময় আবার বৃষ্টি নামবে, হয়তো যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলেই একটাই অসুবিধা, ভিজতে হবে। তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে ব্লগ করছি। কার ফোন বলাতে এ ঘন্টা কিনেছি, ঘন্টা কিনেছি 3.5 লাখ টাকা নিল, 3.5 লাখ। ভালোই হাওয়া চলছে, এদিকে দেখতে পাচ্ছ গাছপালা নড়ছে একভাবে। দশ মিনিট হয়েছে সবে। যে কোনো মানে ব্লগ আগে করতাম, টাইম বেশি হয়ে যেত, 25-26 মিনিট টোটাল ভিডিও হতো, কেটে কেটে ওটা 10 মিনিট 11 মিনিট আনতে হতো। আর এখন
সেই 10 মিনিটের 15 মিনিটের ভিডিও করতে কতক্ষণ টাইম লাগবে। সো আমার এখন সবুজ শ্যামলা পরিবেশই ভালো লাগে বেশি। শহরের ঘিঞ্জি এলাকা, ঘিঞ্জি এলাকা আমার একদমই পছন্দ না। সো ওখানে বিশাল ক্রাউড থাকে। ওখানে বিশাল ক্রাউড থাকে, যানবাহনের আওয়াজ, নোংরা পরিবেশ থাকে। এখানে গ্রামের পরিবেশ খুবই সুন্দর। দেখতে পাচ্ছি এখানে অলরেডি গাছ বসিয়েছি, বাট একটা এখনো হয়নি। এগুলো সব গাছ বসানো আছে। এগুলো বড় না হলে এই বন জঙ্গলগুলো বেশি থাকছে। যেখানে যেখানে দেখেছি বড় বড় গাছ থাকে, সেখানে ছোট ছোট বন জঙ্গলগুলো হয় না। তো ওর ছায়ায় হতে দেয় না আর কি, অ্যাকচুয়ালি সানলাইটটা ডিরেক্ট পায় না, তো ওখান থেকে গাছগুলো হতে পারে না। যে গাছগুলো দেখছো আর কি গোড়ায়, মানে ওখানে কোনো ছায়া নেই বা ডিরেক্ট সানলাইট পড়ছে, সেখানে গাছগুলো বন গাছ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের। বন গাছগুলো বিশাল শক্ত, তুলতেও অসুবিধা হয়। বেশ ভালোই চলছে। আশা করি আর বৃষ্টি হবে না, তবুও কালো মেঘে পুরো ছায়াচ্ছন্ন করে আছে। দেখতে হচ্ছে এদিকে একদম চারিদিকে কালো মেঘ আছে, যে কোনো সময় বৃষ্টি আর নামবে। রিয়াজের ওই পাখিটা এখান থেকে ধরেছিল, দাদারের ট্যাঙ্কির উপরে এসে বসছিল, ওখান থেকে ধরেছে। উড়ে উড়ে চলে গিয়েছে। তুই ছিলিস তো, অন্য লম্বু গাছে উঠেছিল, ওখান থেকে ওদিক চলে গেছে বাগানে। খিদে লেগেছে, তখন আবার এখানে চলে গেছে, এখান থেকে ধরে নিয়েছে। চন্দন টিয়া ধরেছিল, চন্দন টিয়া বেসিক্যালি ওরা তো পোষ মানানো, হাতে পিঠে মাথায় ঘুরে বেড়ায়, যেখানে বসবে সেখানে বসবে। খেতে দিলে খাবে, খেতে লাগলে আবার চলে আসবে, ডাকবে, মানে জল চাইবে খাওয়ার জন্য। পোষ মেনে গেছে পাখিরা। আবার বলাও যায় না, পাখি জিনিস ছেড়ে দিলে ওরা একটু খালি আকাশে ঘুরতে যায়। খালি আকাশে হয়তো ঘুরতে গেল, অন্য কোনো পাখি এসে তাবড়া দিল, উড়ে চলে গেল, আর ফিরে আসলো না। অন্য কোনো মালিক খুঁজে নিল, আবার নতুন মালিক খুঁজে নিল। পাখিটা বেসিক্যালি ওর না, পাখিটা অন্য কারোর। ওর কাঁধে এসে বসেছে, ও নিয়ে বাড়ি চলে এসছে। অবশ্য ওটা দোষ না, কোনো মালিক খুঁজে পায়নি, কার পাখি। ও নিয়ে চলে এসছে, ও খুঁজেছে, মালিক পায়নি তো কী করবে, নিয়ে চলে এসেছিল। তো গাইস, যারা ভিডিওটা দেখছো ফটাফট শেয়ার করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক কমেন্ট শেয়ার জলদি করে দাও। নতুন ব্লগ, ফার্স্ট ব্লগ, এরপর আরও নতুন ব্লগ আনবো। আর বেশি কোনো ব্লগ করবো না, আর কিছুক্ষণই তোমাদের সাথে থাকবো। তো জলদি মানে যা হিন্দিতে বলে মনে হচ্ছে অভ্যাস হয়ে গেছে। তো তাড়াতাড়ি ভিডিওটা শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করে দাও চ্যানেলটায়। যত ভিডিও আছে সব করে লাইক করো। তোমাদের সাপোর্টে আজকে আমি এই জায়গায়। তোমরা যদি সাপোর্ট না করো, তো আমি আর নতুন ব্লগ আনতে আর অতটা আগ্রহী হব না। তো জলদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। তো মেঘটা অনেকটা কেটে গিয়েছে, বৃষ্টি হয়তো সম্ভাবনা আর হবে না। হাওয়া চলছে একভাবে, যে কোনো সময় বৃষ্টি, কালো মেঘ এসে দাঁড়িয়ে আবার বৃষ্টি হতে পারে, ঠিক নেই। বর্ষাকাল এখন, যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে, ঠিক নেই কোনো। তাদের ঘরে বসে বসে সময় কাটাচ্ছি তোমাদের সাথে। তাড়াতাড়ি সবাই ভিডিওটা শেয়ার করো। সো গাইস, বাই বাই। তো পরের অন্য কোনো ভিডিও তোমাদের সাথে দেখা হবে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো নতুন ব্লগ পাওয়ার জন্য। চ্যানেলটা শেয়ার করে রাখো তোমাদের ফ্রেন্ড কারোর কাছে বা ফ্যামিলির কারোর কাছে।
তো বাই।